اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو تورات کا درس دے رہے تھے. جیسے آپ کا یہ بارگاہ ہے ویسے سامنے گلی تھی، وہاں سے ایک ٹینٹ کا سب سے بڑا چودھری گزرا. جناب موسیٰ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ گزرا ہے 3 دن کے بعد مر جائے گا. یہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص کا وہ دوست تھا، یہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا. چودھری صاحب کیا بات ہے، آپ کو تیاری شیاری کر لو. کس بات کی؟ کہا جناب مرنے والے ہیں. کہا کس نے کہا؟ کہا اسی نے کہا جو اللہ سے بولتا ہے. اسی نے کہا جو میں ترلے کر کر مر گیا کہ مجلس یہ تو ٹائم کا خیال رکھو. اسی نے بولا جو اللہ سے بولتا ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جناب مر جائیں گے. گھر آیا، سارے نوکر اکٹھے کیے. تمام نوکر حاضر ہوں. جی چودھری صاحب وڈا منشی کہاں ہے؟ جی یہاں ہوں. ادھر آؤ. یہ بتا میرے گوداموں میں کنک منجی کتنی بڑی ہے؟ کچھ سب ڈیر لگے گئے مقدی. کہ ایسا کرو سارا اناج باہر لاؤ، پورے علاقے کے پکوان اکٹھے کرو، میرا سارا لنگر پکاؤ اور اللہ کی مخلوق کو فی سبیل اللہ کھلاؤ. صدقے جانا. لنگر پکتا رہا، مخلوق کھاتی رہی. پہلا دن گزرا، چودھری زندہ تھا. لنگر پکتا رہا، مخلوق کھاتی رہی. دوسرا دن گزرا، چودھری زندہ تھا. لنگر پکتا رہا، مخلوق کھاتی رہی. تیسرا دن گزرا، چودھری زندہ تھا. آج 7واں رن ہو گئی ہے. میں آپ کا مزاج سمجھتا ہوں حافظ آباد والوں، قرآن دی قسم ہے. لنگر پکتا رہا، 5 دن گزر گئے، چودھری زندہ تھا. صدقے جاواں. نہ میں نے آج خطبہ پڑھا، نہ میں نے آپ سے زیادہ لمبی چوڑی بات کی. میں نے ڈائریکٹ شروع کر دیا تاکہ جو بھائی میرے انصاف کر کے گئے ہیں میں اسے پورا کر سکوں. تو میں جو چاہتا ہوں میرا محترم سامعین، 5 دن ہو گئے، لنگر پکتا رہا، مخلوق کھاتی رہی. 6 دن گزر گئے، 7 دن گزر گئے. رب کعبہ کی قسم 7 دن گزرے، چودھری ہٹا کٹا. سنی بھائیوں نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، علم کلام کی موٹی کتابوں میں چودھری زندہ ہٹا کٹا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہا ہے. وہی صحابی موسیٰ کا گلی سے گزرا. اس نے کہا ہے موسیٰ نے کہا تھا 3 دن کے بعد مر جائے گا. آج 7 دن لنگ گئے، یہ آج بھی چودھری زندہ ہے. وہ وہاں سے بھاگا، وہیں پہنچا. ڈیرے پہ موسیٰ تورات پڑھا رہے تھے. اللہ کے کلیم، اللہ کے کلیم. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. کیا ہوا؟ کہا جناب آپ نے کہا تھا 3 دن کے بعد مر جائے گا. وہ تو 7 دن ہو گئے. فلانا فلانا چودھری آج بھی ہٹا کٹا موٹا ڈاٹا وہ تو زندہ بیٹھا ہے. سرکار نے وہیں پہ تورات کو بند کیا. حافظ آباد والے دعا چاہتا ہوں، سرکار نے وہیں پہ تورات کو بند کیا. چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف. مالک میں نے تیرے دیے ہوئے علم سے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد مر جائے گا. آج 7 دن ہو گئے، چودھری آج بھی زندہ ہے. آواز آئی موسیٰ اس کی بات ہی چھوڑ، اس کا کاروبار ہمیں پسند آ گیا. صدقے جاتا ابھی کیا بات ہے. صدقے جانا، صدقے جانا. تھوڑی کیا بات ایڈا سونا سننا لے. تو کیا بات ہے. آپ کے ماں باپ پہ لاکھوں سلام، پورے حافظ آباد کی مٹی پہ سلام، اتنی معرفت کی مٹی پہ سلام. اب مجھے یہ بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا یا سنی بھائیوں کہ نکی مصیبت تو نکی ہے، لنگر موت کو بھی ڈال دیتا ہے. کوئی ایڈی طاقتور چیز ہے لنگر. یعنی نکی موٹی مصیبت تو دور کی بات، بھائی سب سے بڑی مصیبت تو ظاہر موت نہیں ہے. موت جیسا اللہ کرے مجھے ماحول مل جائے. بار بار بھائی جان ادھر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں ایڈی ڈراؤنی میری شکل نہیں. میں راتی خواب چاہتے نہیں ڈراما میرے لوگوں کو. عزیزان محترم تو میں جو چاہتا ہوں خدا کی عظمت کی قسم ذرا غور تو کیجئے. کسی اہل سنت عالم دین سے، کسی شیعہ عالم دین سے، کسی اہل حدیث عالم دین سے پوچھئے کہ 7 محرم کو زیادہ مجھ بھائی یہ واقعہ پڑھ گیا ہے، کیا یہ واقعہ ملتا ہے؟ وہ کہے گا ملتا ہے. یعنی موسیٰ کی پیشین گوئی
اور لنگر نے اسے بدل دیا. لنگر کی یہ طاقت ہے. اس واسطے لوگ سانو آندے نے نبی 1.25 لاکھ نہیں آہو تو پھر تسی یہ کیا ہوندے 14 معصوم نے 1.25 لاکھ معصوم نہیں وہ بھی معصوم ہے 14 معصوم اس لیے ہم وڈیا کے کہتے ہیں یہ وہ 14 ہیں جن سے کبھی ترک اولا بھی نہیں ہوا. نعم مجھے لگتا ہے میں جڑا میرا نا صاحب تو صحیح نہیں بنتا. ہاں گکھڑ منڈی میں نا گکھڑ منڈی میں ہمارے مومن بھائی ہیں وہ زیادہ وہاں بہت اچھے قوال ہیں زبردست گکھڑ منڈی میں. تو میں اور قبلہ علی ناصر اشرا پڑھ رہے تھے 2010 میں اکٹھا. میں وہاں پرچیوں کو جواب دیتا تھا قبلہ مجلس پڑھتے تھے. تو میرے واری سپیکر کچھ ڈگمگاتا تھا قبلہ واری بیڑے گھر کو جانا سی. امداد جنوی صاحب جو ہے نا وہ ساتھ پڑھ رہے تھے کسی طرح وہ مولوی صاحب ذاکر صاحب تھے دونوں کے درمیان. وہ نہ واری ٹن ٹن کرے سامنے سارے قوال بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی آواز نہیں پہ آؤں قبلہ آدھے نے میں کی کریں لگا ہی قوال آدھے ہوئے یہ من نے مولوی چمے لگتے ہیں اچھا نہ عزیزان محترم. نتیجہ کیا نکلا میرے محترم سامعین؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لنگر میں وہ برکت ہے. لنگر میں وہ قرآن دی عظمت کی قسم قصیدہ شروع کر لینا واٹیاں تریاں جو آواز نہ ہو غازی شاہن سے ممبر بخشا کیوں ہے. لنگر میں وہ طاقت ہے لنگر میں وہ طاقت ہے لنگر میں وہ برکت ہے لنگر میں متبرک چیز ہے جو موت جیسی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے. لنگر میں متبرک نسخہ ہے وہ متبرک دوائی ہے وہ میڈیسن ہے وہ شفا ہے جو موت جیسی مصیبت کو بھی ٹال دے. اگر لنگر کی اہمیت سے نہیں آ گئی آج اتنا بڑا قصیدہ پڑھوں گا پچھلے 6 دن چھوٹے ہو جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ جب تیرے محمد کو پہلا ٹیلی فون ادھر سے ادھر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب وانذر عشیرتک الاقربین محمد اٹھ اپنے قریبیوں کو بلا اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچا. محمد چلتے چلتے علی کے ابے کی حویلی میں اور چچا وہی امر آ گیا وہی امر ڈیرا بھی دے لنگر بھی دے. سب کے جانا سب کے کیا کہنا ہے جنہیں سمجھ آئیے جنہیں سب کے جانا ہے جسے سمجھ آئیے نا جانے کا میں نے کیا کہا وہ سمجھے کہ میں نے کیا کہا. چچا قد جاءنی من الامر چچا کے ترجمہ سننا آپ ترجمہ میں سمجھ جاؤ گے. یا امی قد جاءنی من الامر چچا اوہی حکم آ گیا اوہی یعنی جیسے محمد جانتے تھے. سب کے دانا نہیں بندے چھوٹے میں پچھلے بندے میرا صاحب بھی آگے سب کے دانا جیسے رسول جانتا ہے اس عمر کو ویسے یہی کا پاک بابا جانتا ہے. چچا یا امی قد جاءنی من الامر چچا وہی حکم آ گیا. چچا ڈیرا بھی دے لنگر بھی دے ڈیرا بھی دے لنگر بھی دے ڈیرا بھی دے لنگر بھی دے. کوئی ہے حلال زیادہ جو جاگ رہا ہو اور اپنے نوکر کا ساتھ دے. پھر نتیجہ کیا نکلا لنگر دے کے جان بچانا اور ہے لنگر دے کے اسلام بچانا. یار تو کیا بات ہے اللہ تو جوانیاں سلامت رکھے. جی سب کے جاوا اتنے کثیر اجتماع کو مولا نظر بس سے محفوظ فرمائے. پتہ لگا کی پڑھنا ہے تیار ہو بڑا وڈا موڈ سی اج لیکن 15 وہ اور 8 یہ 15 8 23 منٹ ضائع ہو گئے. 23 منٹ میرے محترم سامعین کیا کہا چچا قد جاءنی من الامر. ایک بندہ دسو حفص آباد میں جڑا بندہ باہروں آیا ہے جڑا بندہ کوئی بندہ بیٹھا ہے یورپ میں گیا ہو سعودیہ میں گیا ہو ہے جی شاہ جی آپ شاہ جی نام کیا سید ذوالفقار نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیرون ملک گیا ہوں ذرا 2 منٹ میں دیو. شاہ جی باہر گئے. شاہ جی کے 2 دوست ہیں حفص آباد میں ایک نمازی پرہیزگار ہے ایک ذرا تاش تج کھیلنے کا عادی ہے. شاہ جی نے وہاں سے فون کیا بھائی گل لے وے میں آ رہے ہیں سال 1.5 بعد. انہوں نے کہا شاہ جی ساڈے پاسے کی لیا ہوئے
शाह जी ने कहा चलो मैं तुम्हारे मिजाज के मुताबिक कोई तोहफा शोफा ले आऊँगा। शाह जी ने 2 तोहफे लिए, नमाजी के लिए तस्बीह, ताश वाले के लिए अच्छा सा कोई प्लास्टिक का कवर। ये ना का जो मौलवी आप खेड़ दे अच्छा पत्ता वलायत 2 लिए। दोनों को गिफ्ट पैक में बंद किया। जे ते अज कुरान विलायत अली का नशा ना लगे तो फिर मैं मेंबर पे बैठा क्यों? तवज्जो साल लो जरा, जुमला बन रहा है। दोनों तोहफे पैक हो के हाफसाबाद में पहुंचे। जुल्फकार सर आप बाहर ने दोनों तोहफे हथे चढ़े डाकिए के। इतने जिन्ना समझना उन्हें इतने बोल पड़े। डाकिए से गलती ये हुई कि वो ताश वाले को तस्वीर दिया। हाय हाय सब तो अभी क्या बात है। मेरा समझ गया मेरा सलाम है, मेरा समझ गया मेरा सलाम है। सबके नामा जी, सबके नामा। वो ताश वाले को तस्वीर दिया और तस्वीर वाले को हूँ मेरे नाल रलिया जे गल रलती तो मैं दसिया जी। अब जब वो तस्वीर वाला बेचारा मस्कीन ताश देखेगा तो क्या कहेगा? यार शारा चंगा काम किया मैं और फिर ना शारा मजाक किया है। शारा नूं चंगा भला पता है कि ताश पे भी लानत है, इसके खेलने वाले पे भी लानत है, क्योंकि शारा दे अपने दादे हुसैन का फरमान है। शारा की किया है, नाराज हो गया क्या? सही है भाई, राजी है कि नाराज है? यार सारे बोलो नाराज। तस्बीह वाला नमाजी आदमी जब गिफ्ट देखेगा तो क्या होगा? वो ताश होगा। वो देखेगा नाराज होगा। ताश वाला जब तस्बीह देखेगा तो मेरा ख्याल है वो आखेगा जो गलत तो आखने से आ जाए वेला सैयद में मजाक करते हैं। इन्होंने जो पता है मैं जो कभी ईद दी भी नहीं पढ़ी। फिर हम सैयद बादशाह करिए कि शाह मजाक किया मैं जो कभी ईद भी नहीं पढ़ी। हर हलाली शिया हो या सुन्नी हो जरा बोल के बताना ये दोनों दोस्त राजी हैं कि नाराज हैं? ये दोनों दोस्त राजी हैं कि नाराज हैं? ये दोनों दोस्त राजी हैं कि नाराज हैं? गलती किससे हो? गलती बाकी से होगी। बाकी इंसान तो आम था, गैर मासूम था, गलती हो गई, गलती हो गई। नाराजगी की वजह आपसे बढ़कर क्या है कि जिसका जो मिजाज था उसे वो चीज नहीं मिली। ये डाकिए से गलती हुई। मौलवी सर पे कुरान रख के बता क्या अल्लाह से गलती हो सकती है? जवाब आएगा नहीं तो फिर पढ़ कुरान। अलम यजीद का यतीम सहारा हबीब तू यतीम था, हमने तुझे अबू तालिब की गोद दी। पता चला जैसा मोहम्मद का मिजाज पाक था वैसे अबू तालिब की गोद हो। ये सबके नाम है। भाई सारे रख के मारा रहा रख के सबके नाम क्या बात है जी, शुक्रिया सबके नाम जैसा मिजाज था सदके जामा जैसा मुस्तफ़ा का मिजाज ताहिर था वैसे अबू तालिब की एक मिसाल और दे लीजिए। चलो ठीक है जनाब, एक कागज से कुछ लिखे है, चलो एन कर लेने। तो भाई गल है पुत्र तुसा दसना है आज 3 बच्चे आने तो कुछ बच्चे हैं, आपने मुझे बताना है, फिर मैं समझागा मेरा सबद होने का मकसद पूरा हो गया। मैं भूखा भुख लगी, पैसे 15 रुपये और कोल कख ना, हादसा बात फर्ज कीजिए मेरा यहाँ कोई नहीं, वैसे तो सारा अपना है, फर्ज कीजिए की करा पकौड़े वाली दुकान है कोई है ओ है, मैं अब 15 के पकौड़े दें, उसने मुझे दिए। बच्चे अगर मेरा साथ दे दें तो फिर मेरे 7 दिनों की मेहनत एक पास। पुत्र तुसा दसना है, तुसा भाई जब मैं आखिरी पकौड़ा उठाऊंगा ए देखो बेटा मैं कागज का क्या करूंगा, उन्होंने फेंक देना, यही गल नहीं। निक्के निक्के बच्चे बंदे फेंक देंगे और क्या करना है, ये मतलब भी एडी सौखी गल सी कि निक्के निक्के बच्चे भी फेंकते हैं। मैं बंदा था अनपढ़, कागज के ऊपर लिखा था मोहम्मद बशीर, चिट्टा अनपढ़ था, पकौड़ा खाया, बच्चे भी बंदे मैं कागज उठ गया, पता ही नहीं। पीछे से आए पीर जुल्फकार शाह साहब,
یہ پڑھے لکھے تھے, بائک پہ جا رہے تھے, جمپ آیا, گاڑی انہوں نے ہولی کی, نظر پڑی, کوئی محمد بشیر. شاہ جی موٹر سائیکل سے اترے, بائک کو سائڈ پہ گیا, وہاں سے پکڑا, اتنے ہی آفسہ بعد چہرے کھائی جان نے. شاہ جی نے تھلے ہو چکی پرچی جتنے لیا محمد بشیر اینج کیتا, اینج کر کے تے نال اشارہ اینج کر کے کناں نو دیکھیا برانڈیاں نو اینج کر کے. والا کیوں؟ کیونکہ ہر عقل مند جانتا ہے محمد کو رکھا ہی اونچی جگہ جاتا ہے. صدقے جانا, صدقے کیا بات ہے تو ابھی کیا صدقے جانا بھی مہربانی بھائی. شاباش کی مٹی کو سلام ہے, قرآن کی قسم سے میری پڑھائی تو سونا سننا لے تو ابھی کیا بات ہے, کیونکہ ہر عقل مند جانتا ہے بابا جی کہ صدقے جانا کہ محمد کو رکھا ہی اونچی جگہ جاتا ہے. مجھے بتائیے ذوالفقار شاہ سید ہے, لائق احترام ہے یہ اپنی جگہ, لیکن اگر سید سے ہٹ کے سوتے ہیں مجھے جواب دو, کیا ذوالفقار شاہ نبی ہے؟ یار اچھی بلا نبی ہے, امام ہے, غوث ہے, کتب ہے, معصوم ہے؟ بھئی ایک عام بندہ ہے, عام بندہ ہے, عام بندہ ہے, ایک عام عقل مند بندہ ہے. مولوی صاحب تو کہتا ہے شیعہ پٹنے رہنے میں ان کے پاس عقل نہیں. مولوی صاحب آپ بھی تو کچھ حیا کیجیے, کچھ تو سوچیے. ایک عام عقل مند بندے کو پتا ہے اس میں محمد کہاں رکھنا ہے, اللہ کو نہیں پتا جس میں محمد کہاں رکھنا ہے. ہر بندہ تو چوک کے دونوں ایک چلتے ہیں. جی محمد کا رتبہ کیا ہے یہ سدرۃ المنتہا سے پوچھو. میرے محمد کا رتبہ کیا ہے یہ سدرۃ المنتہا سے پوچھو. نالائن احمد کی شان کیا ہے یہ نور خدا سے پوچھو, یہ عرش علا سے پوچھو. میرے نبی کو خود جیسا کہنے والوں خدا را غیرت کا درس لے لو. میرے نبی ہیں جزو جس کے, وہ کیا ہے نور خدا سے پوچھو. نعرہ ایک قرآن دی آیت پڑھ لیں, آرام نہ پڑھنا پھر تو ذرا دھیان سننے آئے. اللہ لا الہ الا هو الملک الحق المبین, اللہ لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سارے نوں دی تاں تے نولی لگا سکتا کہ تاکہ تھی رل جاؤ. اس میں ایک لفظ ہے مومن, کہ جڑا اللہ ہے نا وہ مومن ہے. نہیں سمجھ رہے, قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ مومن ہے. مولوی صاحب تو کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے, بتا اللہ کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اے اتھے بے کے گلہ کر رہے سنون قرآن میں اندر ایتھے آپ صدقے جاوا بھئی جنہوں جنہوں میں خطبے دیکھے تو شیعہ قرآن میں پتہ ہی نہیں. میرے شیعہ سنو بھائیو یہاں بیٹھو سنو اور لاؤ اسے جو کہتا ہے کہ شیعہ کو قرآن نہیں آتا. قرآن کہتا ہے اللہ مومن ہے, پتا کس کا کلمہ پڑھتا ہے. ہر مولوی 73 فرقوں کے مولوی کا جواب یہ ہے بھائی جی جب لفظ مومن کی نسبت اللہ کی طرف ہو پھر اس کا مطلب مومن ایمان والا نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے امن دینے والا. امن ایمان سے امن دینے والا, پناہ دینے والا, سلامتی دینے والا. مولوی صاحب یہ جس مومن تو کہتا ہے یہ پناہ دیتا ہے کس کو؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ وہ پناہ دینے والا ہے جو عالمین کے لیے پناہ گاہ ہے. مولوی صاحب جو عالمین کو پناہ دے وہ مومن ہے, اور جو رحمت للعالمین کو پناہ دے پیچھے رہ گئے, پیچھے رہ گئے, سب کے رہا پیچھے رہ گئے. آخری بات کا گچھا رہ رہا جی سب کے رہا. میں پڑھ لگا ہوں آیت اور چوتھی پنجویں طرف دھیان رکھا جائے, کیونکہ حافظ آباد وہ علاقہ ہے جہاں تقریباً ہر قسم کا ذاکر ہر قسم کا مولوی پڑھ گیا. میں نے پتا ہے تسی وہ بندے ہو جنہوں نے اندر ابھی بھی ذاکر موہے نے. میں کوئی ایڈا ایزی نہیں بیٹھا تھے آپ جو میں موہے ہوں یہ تھے میں کرنا کی بڑی مہربانی بھی سنتے ہو. اللہ توڑا پلا صدقے جاواں جی مہربانی.
कितने लिखे अली वलीउल्लाह तुम लम्बा कलमा कर छड़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कितने आया अली वलीउल्लाह अगों साडे मौलवी शुरू होने लगे ने अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उल अम्र मिनकुम इताअत करो अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह इताअत करो रसूल की मोहम्मद रसूलुल्लाह व उल अम्र इताअत करो उल अम्र की अली वलीउल्लाह और क्या नहीं उतना अमर से मुराद नवाज शरीफ है गल मुकी नेड़े था चलो जी तुहाडियां ऐ तरह आयतां ओ पईयां जे कोई नहीं कलमा साबित ठीक है और कोई पढ़ो आयत फिर साडे मौलवी शुरू है शियां दे इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन अल्लाह वली है रसूल वली है हाल पर में ज़कात देने वाला वली है अल्लाह वली है ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल वली है मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़कात देने वाला वली है वली है नहीं होते थे सारे सीगे जमा देने युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन वो ज़कात देते हैं वो रुकू करते हैं ये करते हैं इन्ने बंदे ने तुसी इन्नो कल्ला अली नहीं पता वा की पढ़ना पे दसा मैं ये पढ़ना पा कि हुण वक्त नहीं रहा सज्जा पासा खब्बा पासा यार भी लैन अब नहीं दौर है अब नेट का दौर है अब दुश्मन भी तेज हो चुका है अगर दुश्मन तेज है तो क्या हुआ हुसैन की जमीन बड़ी जरखेज है अगर पहले आयत यूं सुनी हो तो इतने पढ़ो तो गेटों पार नहीं सुनी तो फिर वैसे दुआ चाहिए जैसे हाफिजाबाद के हलाली देते हैं तैयार हो अगर मेरी जेब में 100 का नोट हो तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरे पास 70 रुपये हैं जड़ा बंदा 10 जमाता पढ़िया वो आख सकता ना कि मैं मिडिल पास हूं प्राइमरी पास हूं ये समझ आ गई है अब मैं आयत पढ़ता हूं तो प्यार ना अखा खोल के सीना खोल के ध्यान ना सुननी है सूरह निसा आयत नंबर 171 अगर इस आयत से पहले कलमा सुना हो आपने तो अनु कलमे की कसम मैंने चुक के बाहर छोड़ दियो एडी बड़ी कसम है आइए सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबा जी सूरह निसा आयत नंबर 171 फरमाया इन्नमल मसीह इब्न मरयम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु मैं अल्लाह कहता हूं ऐसा ही हो बकवास ना करो कि ईसा अल्लाह का पुत्र नहीं ईसा अल्लाह का रसूल है कुरान व कलिमतुहु और ईसा अल्लाह का कलिमा है ईसा अल्लाह का कलिमा है ईसा ध्यान रखना ईसा अल्लाह का कलिमा है बस हाफिजाबाद कहला लियो ये बताओ अगर ईसा कलिमा है तो क्या मोहम्मद कलिमा नहीं है मफोड़ा जो रहेगा पीछे फोड़ा ना अगर ईसा कलिमा है 100 रुपये तो 30 रुपये 100 रुपये और 70 रुपये 100 रुपये और 50 रुपये मैट्रिक और मिडिल मैट्रिक और प्राइमरी समझ आ गई अगर ईसा कलिमा है तो क्या मोहम्मद कलमा नहीं है कलमा है ना तो उल्लू के पत्ते कब तक अबू तालिब का कलमा ढूंढेगा अगर अबू तालिब कलमा ना पालता कलमा पढ़ता तो मैं पढ़ लगा सबके नाना मनाना अभी नहीं मैं पढ़ लगा अली ने वलीउल्लाह कितने लगे ये तो दरम्यान में बात आ गई बस आपको तोहफा दे दिया आखिरी भाई तक जो बंदा शिया को चुप रहेगा कुरान की अजमत की कसम चुके ना इतनी बड़ी आयत पढ़ने लगे फिर अली का मुजरिम है कि मैं कुरान पढ़ रहा था और अली की हिदायत पढ़ रहा था फिर बंदा चुप रहे अफसोस का मकान है अल्लाह कुरान में कितने लिखे अली ने वलीउल्लाह केला उन्हें नंबर केली हाल पर कोई ज़कात आप कोई कुरान मुक गया आप कोई मेरे अली के लिए दो आते हैं अली के लिए तो पूरा कुरान है अल्लाह कुरान अल्लाह कुरान में कहता है ईसा कलिमा है अब तू पूछता है कि अली वलीउल्लाह कितने लिखे हया कर जिसकी अम्मा को बैतुल्लाह से निकाला गया वो कलिमा है जिसकी अम्मा को बुलाया गया वो कलिमा है शुक्रिया सरकार थोड़ी क्या बात ये मेहरबानी मौला आपकी जिंदगी रख बस ये मेहरबानी कीजिए कि कोई अगर एक आधा दिन रह गया तो थोड़ा सा टाइम दो ताकि आपका भी फायदा हो एक सवाल पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद रात को मैं 10 मिनट यहाँ ज़्यादा पढ़ के गया था उसकी वजह से मुझे फिर रोटी फ्रेंड सीट पे बैठ के खानी पड़ी
7 जगह अशरा है, इतना टाइम नहीं। 2 जगह पे मैं मांग के बानी से 5 मिनट नमाज के लिए टाइम ले रहा हूँ। अगर आप मुझे ज़्यादा पढ़ाएंगे, ज़्यादा टाइम देंगे तो मैं आपकी नौकरी ज़्यादा करूँगा। बस 2 जुमले मैंने कहने हैं और नमाज की दूसरी रकअत भी पूरी हो जाएगी। आज मुझे हुक्म मिला है कि एक यतीम सैयद की कहानी का। आप समझ गए ना सारे? एक जुमला कह के साथ में कसम उठाता हूँ, पाक शबीर की गुर्बत की कसम। 2 जगह अभी पढ़ के तीसरी जगह पे खड़ा हूँ मैंने ये जुमला नहीं कहा जो यहाँ कह रहा हूँ, मौला की कसम नहीं कहा। आपको याद है सारे भाइयों को, पिछले दिनों लाहौर में कोई ईसाइयों के साथ झगड़ा हुआ था और कुछ मार कुटाई, घर जो याद है ना टीवी पे सच के जामा। तो मैं टीवी पे बैठा रो रहा था, मुझे घर वालों ने पूछा की कर रहे, तो वो एक ईसाई औरत थी, तकरीबन कोई 50 साल की होगी, तो वो साथ साथ रो रही है और आपके लिए जुमला काफ़ी हो जाएगा। वो साथ साथ रो रही है और इंटरव्यू दे रही थी। वो कहता है कि माँ जी आप बताएं कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों फूट फूट के रोती हैं। वो कहती है वो जो कमरे को आग लगी है ना, जो अब भी जा रहा है, इसमें मेरी बच्ची का जहेज था। मैं सदके जावा तो मार्फत सलाम है भाई, जो मैं सदके जावा तो आप भी तो अर्थ राजी हुए एडा सोहना मसाहब का इस्तकबाल तो पूरे पंजाब में चुकानी कर रहे, जितना सोना गोना वाले बच्चे बूढ़े जवान मिल के सारे होते हैं, ताकि बीबी आप तो राजी हो। आज कहानी है एक यतीम सैयद की, जिसे आप अमीर कासिम भी कहते हैं। 2 जुमले मैंने पढ़ने हैं, बस मैं इशारा करूंगा, जनाजा आपके अंदर आ जाएगा। ना तीसरा आपने सुन सकना है और ना मेरी ताकत है कि मैं पढ़ूं। मैंने 2 जुमले इरफान भाई कहने हैं, जहां भी आप सुन रहे हैं आप कासिम का जनाजा तैयार रखें, क्योंकि मुझे आपकी मार्फत पे भरोसा है ना कि आप बड़े मार्फती लोग हैं, आपके दिल में कब्र हुसैन है। अभी चेक करता हूँ, ये देखिए मैं जुमला कहने वाला हूँ और पूरा पंडाल वो पड़ेगा। गो 13 साल का था, लुकमा माँ तोड़ के खिलाती थी। पाक बेटी तेरा पुरस्कार कबूल करे, मौला आपका मातम कबूल करे। मैं सदके जावा एडा सोहना रोना लो, मैं तो सदके जावा फिर मैं बाबा जी फिर आना, मैं नौकर है बाबा जी ना, मैं फिर आना जी। मैं फिर कहता हूँ गो 13 साल का था, लुकमा माँ तोड़ के गिराती थी। 2 फिक्रे कहने, एक अब पढ़ता हूँ, एक इसके बाद पढ़ता हूँ और मैं मातम हुसैन की सजा दे दूंगा। शब अशूर है, सखी शबीर ख़याम का दौरा कर रहे हैं, चलते हैं एक खैमा देखते हैं, फिर आते हैं, फिर चलते हैं एक खैमा देखते हैं, फिर आते हैं। हफ्साबाद वालों, एक खैमे के मंजर ने शबीर को रुकने पे मजबूर कर दिया। मुझसे पूछो जाएगा, मुझसे भाई साहब रुके थे शबीर? नहीं रुके, नहीं, वहीं मट्टी पे बैठ के और फूट फूट के करीब रोने लगे। आपको बताऊंगा तो आप भी रो पड़ोगे। बताओ मंजर क्या था? मंजर ये था कि एक खैमा है जिसमें एक चिराग जल रहा है, एक ज़ईफ़ा माँ ने सफ़ेद बाल खोल रखे हैं, जिसके सामने एक 13 साल का यतीम चांद सा बेटा बैठा है। इस मंजर को तड़पा गया है शबीर। जुमला सुनोगे क्या कहा? माँ बस एक जुमला कह रही थी, जिसे सुन के हुसैन रुक गए। माँ रो के कहती है, कासिम तू जानता है ना मैं बेवा हूँ, तू यतीम है, मौला तेरा मातम कबूल करे। मैंने बस इसके बाद एक ही जुमला कहना है, फिर नहीं कहना कासिम मैं बेवा हूँ तू यतीम है, मैं बेवा हूँ तू यतीम है, मैं बेवा हूँ तू यतीम है। भाई मैंने 2 लफ्ज़ कहने हैं, 2 मिनट के बाद आप जनाजा बोलिएगा। ना मैं पढ़ सकता हूँ ना ये सुन सकते हैं। कुरान की अजमत की कसम, मैंने इन जुमलों पर तड़पते हुए देखा नौजवानों को, और हम नहीं चाहते कोई मोमिन मर जाए। अल्लाह आपके सेहरे तो आपकी माँ को नसीब करे ना। हौसला बाबा जी, हौसला बाबा जी, हौसला। अरे मौला तो अबसरे, अरे मौला तो अबसरे तो अपने नाम कबूल करे। हाथ मलते रहे फरमाया, हाथ मलती चले गए लाला, हाथ मलते रहे मम्मी फरमाया, काश मैं मेहंदी लगाऊं, काश मैं कासिम को सरे बांधती। ये हसरत है ना, ये हसरत है कुबरी माँ की। मैंने भाईजान एक जुमला बांधी है, मैंने सुन लो, मैंने एक जुमला कहना है और जनाजा मेरे सामने ले आइएगा, क्योंकि ये मोमिन मर जाएंगे। खुदा के लिए लेट ना कीजिए, जनाजा मेरे सामने गेट पे ले आइए।
मैं इशारा करूंगा जनाबा आ जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कासिम मैं बेड़ा हूँ, खुदा की अकबर की कसम कोई मौत हो जाएगी फिर मैं कहना कासिम मैं बेड़ा हूँ तो यतीम है, मैं बेड़ा हूँ तो यतीम है, मैं बेड़ा हूँ तो यतीम है। इतना जुमला आखना मैं तो फिर चेक करता हूँ कि कौन पत्थर दिल है जो अब भी नहीं यतीम तो हो सका। जब कहा ना कासिम मैं बेड़ा हूँ तू यतीम है, कासिम उठा, हुसैन देख रहा है, हुसैन देख रहा है, कासिम उठा और माँ के कदमों पे हाथ रखा था, अम्मा हुक्म कर, अम्मा हुक्म कर, अम्मा हुक्म कर। बीबी रो कहते कासिम तेरी माँ की ख्वाहिश है कल सबसे पहले तेरा लाशा है। हमारा तेरा पुरसा कबूल करो, पाक बीबी तेरा पुरसा कबूल करो। ला अगर सेरा दिखाना है तो माँ मंदिर का सेरा ले, अगर सेरा दिखाना है और जो मोमिन मर जाएगा खुदा की अमन की कसम तो मोमिन मर जाएगा। और सारे किसी मोमिन ने मर जाना है, अल्लाह तेरे सेरे नसीब करे और अल्लाह तुम्हारी बहनों को तुम्हारी नस्ल नसीब करे। हौसला 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 इरफान भाई, और इरफान कोई मोमिन मर जाएगा मेरा मुझे बाद में कहना मैंने बताया अल्लाह तेरा मातब बाबा जी शादत बड़ी अजीब शादत है, ये शादत बड़ी है। अब तेरा मौला सेरे नसीब करे। अब जुमला सुनोगे और आपसे बर्दाश्त नहीं होता जुमला हादसा बहुत वाला जुमला आपसे बर्दाश्त है। इरफान मुझे बता नीचे बैठ जा, आपसे मजबूर किया आपने मुझे, वरना मैंने दिखाना नहीं था। जुमला सुनोगे कहा अम्मा हुक्म कर, कहा सबसे पहले तेरा लाशा होना चाहिए। कुरान की कसम शिया मैंने जुमला कहना है तुम्हारे जिगर फट जानी है। कासिम उठा, हुसैन देख रहा, कासिम उठा, अम्मा के कदम में तो हाथ रखता था। अम्मा फिर एक वादा मैं करता हूँ, एक वादा तू कर। कहा कासिम क्या क्या कहता है? कहा अम्मा इजाजत तू ले दे और मेरी माँ बहन मुझे माफ करना। अम्मा इजाजत तू ले दे, अम्मा इजाजत तू ले दे, अम्मा इजाजत तू ले दे। कासिम का वादा है कल हर माँ लाश पहचान कर रहेगी और अम्मा तुझे मेरा लाशा नजर नहीं आएगा। अम्मा कल हर माँ नजर मत, हौसला हौसला हौसला। अम्मा अम्मा कल हर माँ नया जनाजा मरते जनाने में, अम्मा कल हर माँ लाशा पहचान कर रहेगी। अम्मा तुझसे पहचाना नहीं जाएगा। अम्मा तू कोई टुकड़ा कहाँ से, कोई टुकड़ा कहाँ से, अम्मा तू बड़ी कोशिश करेगी, अम्मा कासिम मुकम्मल नहीं होगा। अम्मा ये वादा कर मेरे साथ, अम्मा अम्मा तू पूरे करबला के मैदान में जाएगी, अम्मा कासिम की तस्वीर पूरी नहीं होगी। हजरात एक यतीम सैयद का जनाजा
मातमे हुसैन या 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 हुसैन बदी न तो टूरे दोनों बहन बिरा रुल गई लोगों दिमा न तो टूरे तुम बहन बिरा दिलो दिमा तुम बहन बिरा रुल गई लोगों दिमा समझी मैं
चिड़ुल गई मानूर बाबे कासम दी मेहंदी कुछ मेहंदी घोड़े समाजे लगे कुछ हंधे टुकड़े मकते लगे कुछ मेहंदी घोड़े समाजे लगे कुछ हंधे टुकड़े मकते लगे सैयद मुसाफिर कासम दी मातों सैयद मुसाफिर कासम दी मातों की मेहर गावे कासम दी मेहंदी रहता से रुल गई मिटिया से रुल गई मानूर बावे कासम दी मेहंदी रहता से रुल गई मिटिया से रुल गई मानूर बावे कासम दी मेहंदी मिटिया से रुल गई मानूर बावे कासम दी मेहंदी उतरा